دیکھیں یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے. ہم نے 26 مارچ کو پرائم منسٹر جو یوتھ پروگرام کے تحت ہم نے پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل یوتھ ہب لانچ کیا تھا اور پرائم منسٹر نے خود آ کے اس کو لانچ کیا تھا. آج اگر آپ ڈیجیٹل یوتھ ہب پہ جائیں گے تو جو ہم نے منسٹری آف اوورسیز کو بٹھا کے نیفٹیک کو بٹھا کے یہ تمام مطلب ہماری جو موفا ہے فارن افیئرس کی منسٹری اس کو بٹھا کے ہم نے جو روڈ میپ بنایا ہے اس کے اندر آج ہمارے پاس میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس وقت اگلے 3 سال میں 7,80,000 بچے بچیاں اپرچونٹی ہے جاپان بھیجنے کی. اگلے 3 سال میں 1.25 سے زیادہ بچے بچیوں کی اپرچونٹی ہے ساؤتھ کوریا میں بھیجنے کی. اگلے 3 سال میں GCC کنٹریز سعودی عرب دبئی کویت قطر یہ تمام جو ریجن ہے اس کے اندر اپرچونٹی ہے 20 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں بھیجنے کی. ہمارے پاس اس وقت پرتگال سے لے کے اسپین سے لے کے سربیا سے لے کے ہزاروں نہیں لاکھوں جابز آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہیں. ہم اس پر ماضی میں جو ہوا دیکھیں ہم نہ کبھی پہلے ماضی پہ روئے تھے. ہمیں عوام جب مینڈیٹ دیتی ہے جب ہم پر اعتبار کرتی ہے تو ہم ڈیلیور کر کے دکھاتے ہیں. ہم نے اللہ کے فضل سے ایک اس طرح کا نیٹ ورک بنایا ہے کہ اب یہ تمام اپرچونٹیز ہمارے ڈیجیٹل یوتھ ہب پر آ رہی ہیں اور ہم اس سال اب تک 8 لاکھ سے زیادہ بچے بچیوں کو بھیج چکے ہیں. 15 لاکھ کا ٹارگٹ تھا دسمبر تک کا جو ہمیں بڑی امید ہے کہ ہم کوئی 18 لاکھ تک بچے بچیوں کو عزت کے ساتھ چاہے وہ بلو کالر ہے چاہے وہ وائٹ کالر ہے چاہے وہ گرے کالر ہے مطلب کہ ڈرائیور سے لے کے پلمبر سے الیکٹریشین سے کارپینٹر سے نرسنگ سے ڈاکٹر انجینئر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پائلٹس مطلب ہم ایک بہت بڑا ایک اور پروجیکٹ ایویشن کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. تو ہم دنیا کے بہترین اداروں سے لے کے نیچے تک ہم اپنے بچے بچیوں کے لیے ہر قسم کی اپرچونٹی لا رہے ہیں. اور اس کے اوپر یہ جو آج کمیٹی میں نے آپ کو شیئر کی ہے ان کاغذوں میں اس میں آپ کو وہ تمام منسٹریز نظر آئیں گی. ڈیجیٹل یوتھ ہب پہ وہ تمام منسٹریز نظر آئیں گی. پرائم منسٹر ہر دوسرے مہینے اس کی خود جو ہے وہ بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں. ہر مہینے اس کی رپورٹ جنریٹ ہوتی ہے. ان کے ڈیش بورڈز بن رہے ہیں. ہم ٹرانسپیرنسی پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں. اس کے اگلے 2 سے 3 ماہ میں ڈیش بورڈز بن جائیں گے. آپ خود دیکھ سکیں گے کہ پاکستان میں کتنے بچے بچیاں بے روزگار ہیں کتنے بچے بچیوں کو روزگار مل رہا ہے کتنے بچے بچیوں کو پاکستان میں مل رہا ہے کتنوں کو پاکستان سے باہر مل رہا ہے. ان نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے کہ اپنی زندگی کو دوڑ میں لگانے کے بجائے کوئی اپنی ایک ہنر سیکھے اور گورنمنٹ آپ کی مدد کرے گی کہ آپ اپنا بہتر ہو سکیں. دیکھیں یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. یہ جو ہیومن ٹریفکرز ہیں ہم نے ان کے اوپر بھی پہلی دفعہ شدید قسم کا ہم نے ان کا محاسبہ کر رہے ہیں. ہم ان کو اکاؤنٹ فار کر رہے ہیں اور ہم یہ ٹریننگز دے رہے ہیں کہ اپنے بچے بچیوں کو کہ عزت کے ساتھ جاؤ. جو تمہارا پوٹینشل ہے اپنے ہاتھ میں جو دنیا کو سکل چاہیے جب تم وہ لے کے جاؤ گے تمہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا اور تمہاری عزت میں صرف تمہاری عزت نہیں ہوگی ملک کی عزت میں اضافہ ہوگا. ایک خدا نہ خواستہ کشتی کیپسائز کرتی ہے ڈوبتی ہے تو اس کا پوری دنیا سے پاکستان کے اوپر آج کا پاکستان ایک ابھرتا پاکستان ہے. آج کا پاکستان دنیا میں اپنا لوہا منواتا پاکستان ہے اور اس پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں سے میری درخواست ہے کہ ہم نے یہ جو پروگرامز لے کر آ رہے ہیں اس میں اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں. وہ سکل سیٹس جو پوری دنیا کو چاہیے اور جن کی ڈیمانڈ ہے ہم اسی کے مطابق آپ کی ٹریننگز کرا کے آپ کو اچھے طریقے سے. اور ایک اور پروجیکٹ جو ہم نے لانچ کیا وہ ہم نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے کہ جس کو باہر ملازمت مل جاتی ہے ہم اس کو 10 لاکھ روپے تک کا انٹرسٹ فری لون دیتے ہیں تاکہ وہ اس سے ٹکٹ بھی خرید سکے. 2 مہینے جو وہاں پہ انیشل خرچہ ہونا ہے جب تک اس کو تنخواہ نہیں ملنا شروع ہونی اور 2 مہینے جو پاکستان میں اس کا خرچہ ہونا ہے تو اس کو ہم کور کروا رہے ہیں. تو حکومت ہر لیول کے اوپر اپنے بچے بچیوں کا سوچ رہی ہے. آپ کا بھی کام ہے کہ عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ اپنی زندگیاں بنائیں. اچھا رانا صاحب فرمائیے گا یہ جو آپ نے کہا ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ آل اراؤنڈ کنٹری یہ امپلائمنٹ ایکسچینجز بنے گی یہ فرما دیجیے کب تک بنے گی. 2 آپ نے کہا کہ انٹرم سیٹ اپ میں یہ یوتھ امپلائمنٹ پالیسی فرسٹ ٹائم پی ایم صاحب نے انیشیٹو لیا وہ لیڈ دیتے ہیں
तो क्या बाकी मुस्लिम लीग नून फॉलो ऑन में रहती है कि शहबाज साहब भी लीड लेते हैं हमेशा, इतनी देर बाद ये अच्छा स्टेप याद है? देखें, हर चीज़ की कंटिन्यूटी होती है. वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम को 2013 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने लॉन्च किया, और जो पहली चेयरपर्सन इस प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की बनी, वो ये ध्यान में रखिएगा, वो मरियम नवाज थी. और उस वक्त जिस तरह का अदालतों का रवैया था, तो उनको एक केस करके उनको यहाँ से हटाया गया बाय डिज़ाइन. तो हमने तो जो काम शुरू किए, जो हम लैपटॉप्स पंजाब की सतह पे देते थे, नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की सतह पे देने शुरू किए. जो स्कॉलरशिप्स हम पंजाब की सतह पे देते थे, वो पाकिस्तान की सतह पे देने शुरू किए. जो टेक्निकल एजुकेशन की स्ट्रीम हमने पंजाब स्किल डेवलपमेंट कंपनी बनाई, पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड बनाया, और उसके जरिए पीवीटीसी पंजाब वोकेशनल एंड टेक्निकल जो सेंटर्स थे वो बना के, हमने कॉरपोरेशन बना के हमने ये काम शुरू किए. उसी को हमने रेप्लिकेट पाकिस्तान में किया. और ये सवाल आपका मुझसे नहीं बनता, 2018 से 2023 तक जो प्लेयर्स थे उनसे बनता है. हम तो जब आते हैं हम डिलीवर करते हैं अल्लाह के फजल से. राणा साहब, आपने जो बातें की ये सुनने की हद तक तो बहुत अच्छी है कि हम नौजवानों को ट्रेनिंग देंगे, दीगर जो ममालिक हैं वहाँ पे भेजेंगे ताकि वो उनकी खिदमत कर सकें. तो पहले ही ब्रेन ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है. तो ऐसे मौके कब पैदा होंगे कि हमारे ट्रेन याफ्ता जो नौजवान हैं वो पाकिस्तान की खिदमत करें ताकि मुल्क की तरक्की में वो जो है वो अपना हिस्सा डाल सके? इस हवाले से क्या प्लान है? देखें, यही 5th जनरेशन वॉर है कि आपके जहनों को प्रागंदा किया जाए, कंफ्यूजन फैलाया जाए. चाइना की मिसाल आपके सामने है. उसने अपने लाखों बच्चे बच्चियां दुनिया के अंदर भेजे, और जो न्यू चाइना हमें नजर आता है, जो एक ये इमर्जिंग चाइना नजर आता है, जो एक सुपर पावर चाइना नजर आता है, ये वही बच्चे बच्चियां बाहर से जो सीखा उन्होंने आके अपने मुल्क में इंप्लीमेंट किया. मैं तो इसको ब्रेन ड्रेन नहीं समझता, मैं इसको ब्रेन गेन समझता हूं कि हम अपने बच्चे बच्चियों को पॉजिटिवली बाहर इंगेज करवाएं, इज्जत के साथ करवाएं. हाँ, एक ड्रेन जरूर है जिस पे बात करनी चाहिए, वो ये है कि वो लोग जो इस मुल्क से कमाते हैं, ये बच्चे तो हैं, ये तो इन्होंने अपनी जिंदगियां बनानी है. हम इनकी जिंदगियां बनाने, चाहे ये स्कॉलरशिप्स के ऊपर बाहर पढ़ने जाएं, चाहे ये जॉब्स करने जाएं, चाहे बिजनेसेस करने जाएं, हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए. लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान से कमाते हैं, पाकिस्तान से पैसे बनाते हैं और फिर पाकिस्तान से बनाया हुआ पैसा बाहर ले जाते हैं, उनको पकड़ा जाना चाहिए, उनका एहतसाब होना चाहिए. तो ये आज इन बच्चों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 65% से ऊपर की यूथ है, पाकिस्तान की पूरी आबादी. तो अगर हम इनको पॉजिटिवली इंगेज नहीं करेंगे, इनको मौका नहीं देंगे बाहर जाने का, इनको मौका नहीं देंगे कि वहां से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं सीख कर पाकिस्तान वापस आए और उसको इंप्लीमेंट करें, तो फिर हम तो, मैं आपको एक बात बता दूं, हम अगले 3 साल में हम जिन लाइंस पे काम कर रहे हैं, आज $38 बिलियन पाकिस्तान की रेमिटेंसेज है, हम $100 बिलियन से ऊपर अगले 3 साल में देख रहे हैं. तो हम एक जो है प्रॉपर विजन के साथ काम कर रहे हैं, हम एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बना के काम कर रहे हैं, एक डॉक्यूमेंटेड काम कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. फरमाइएगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नौजवान है वो जिस तरह सोशल मीडिया पे होते हैं और वो जो टैलेंटेड लोग हैं, तो क्या उनको भी आप ये मौका फराहम करेंगे कि वो इस प्लेटफॉर्म पर आएँ और रोजगार कमाएं? देखें, आपने बहुत अच्छा सवाल किया. हमारा कौन सा प्रोजेक्ट है? क्या हम लैपटॉप ये कह के देते हैं कि जो मुस्लिम लीग नून को वोट देगा वो हमारे साथ आ जाए, वो लैपटॉप ले ले? क्या हम जो स्कॉलरशिप्स देते हैं, क्या हम ये देख कर देते हैं कि ये नून का है या किसी और का है? हम मेरिट की बुनियाद पर देते हैं. मेरिट पे कोई बच्चा भी आ जाए, ये सब कौम के बच्चे हैं, हम इन्हें सीधा रास्ता दिखाना चाहते हैं. खास तौर पे जिनको ये 5th जनरेशन वॉर के जरिए जिनके दिमाग प्रागंदा किए गए हैं, तो वो पाकिस्तानी, उनको हम तनहा नहीं छोड़ सकते. हमने उन पर भी हाथ रखना है, और एक मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए एक मुत्तहिद पाकिस्तान बड़ा जरूरी है. तो हमारी ये ट्रेनिंग्स, हमारी ये स्कॉलरशिप्स, हमारे ये इनिशिएटिव्स प्योरली मेरिट की बुनियाद पर हैं. थैंक यू वेरी मच.